एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉकर्स योर स्टडी बिकम्स ईजियर। जिवें तुहानूं पता है जी आपां शुरू की हुई है पंजाबी ग्रामर सीरीज़ जिस दे विच आपां लेके आए हैं 22 लैक्चर यानी कि 22वां लैक्चर जिस दे विच आपां शब्दां दा वर्गीकरण पार्ट 4 डिस्कस करन वाले हां। अपनी ये वीडियो 8393 एनटीटी 1190 पटवारी या फिर 135 मास्टर काडर या फिर जिन्ने भी मास्टर काडर दी 2392 पोस्टां होर निकलियां ने लैक्चरर दी जिहड़ी पोस्टां निकलियां ने 543 इस तो इलावा पीएस टेट दा या सीए टेट दा एग्जाम होवे सारिਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀਅਮ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। उसनों फॉलो करो तो अपनी इंग्लिश में तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो साइंस क्विज की अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो साइंस क्विज का प्रैक्टिस लिंक जोड़ा है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टैलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जी। टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो। इस तो इलावा सारे पंजाबी लैक्चर्स जिन्हें भी हुण तक लैक्चर हो चुके हैं आने वाले सारे लैक्चर्स के जोड़े नोट्स है तुम्हें टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सारे नोट्स तुम्हें उत्थे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो शुरू करते जी अज की वीडियो जिहदे आप देखने वाले शब्दों का वर्गीकरण पार्ट 4 करन लगे जी। प्रयोग के आधार पर शब्दों दीयां किस्मां। प्रयोग के आधार प्रयोग के आधार पर इस तो इलावा इन्हों आप कह सकते हैं जी सार्थकता के आधार पर। इस तो इलावा आप इसनूं कह सकते हैं जी क्योंकि प्रयोग का ही सैनोनियम हैगा जी विधि या काम के आधार पर या आप इसनूं कह सकते हैं जी व्याकरणिक। हुण इसनूं व्याकरणिक क्यों कहते हैं तुहानूं इन्हां दे टाइप देख के पता चल जाएगा कि आप इन्हां नूं व्याकरणिक दृष्टि तो शब्दों का वर्गीकरण क्यों कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सार्थकता के आधार पर विधि काम या व्याकरणिक दृष्टि तो शब्दों का वर्गीकरण। ये टाइप्स देखिए जी टोटल ये टाइप्स अगर आप गल करिए टोटल ये 8 टाइप्स जड़ियाँ वो आ जांदियां ने। 8 टाइप्स ने ये कि टाइप्स ने नाव, दूसरी है पड़नाव, तीसरी विशेषण ते चौथी है जी क्रिया। 8 दे विचों पहलियां 4 टाइप्स है ने नाव, पड़नाव, विशेषण ते क्रिया। तो ये जड़ियां टाइप्स है ने जी ये है ने विकारी शब्द। ये है जी विकारी शब्द तुसीं रिलेट कर सकते हो। आप रूप के आधार पर पढ़े सीगे तो विकारी शब्द। इस तो पहला अगर तुहानूं याद होवे आपां जदों पढ़ रहे थे जी शब्दों का रूपांतरण जदों आपां पढ़ रहे थे तो शब्दों के रूपांतरण के आपां 3 टाइप्स पढ़िया सी संज्ञा क्रिया ते अव्यय। तो उहदे विच संज्ञा ते क्रिया जिहड़े 2 शब्द सी क्योंकि उन्हां दा रूप बदल जांदा सी। जिहदे विच संज्ञा का रूप जिहड़ा हैगा वो बदल जांदा सी लिंग वचन अते कारक के आधार पर ते क्रिया का जिहड़ा रूप है वो बदलदा सी लिंग वचन कारक अते काल के आधार पर। सो इन्हों का रूप बदलन करके आप इन्हों विकारी शब्द कहते हैं। आप पढ़िया सी जी अव्यय तो अव्यय भी मैं थोड़ा 4 टाइप्स लिखाइया सी। हुण वो 4 टाइप्स तुसीं उरे लिखो। पंजवीं आ जाती है जी अपने को उरे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। 6वां संबंधक, 7वां योजक ते 8वां विस्मिक। तो जोड़ा वो आप 3rd टाइप पढ़ी सी जी अव्यय जिन्हों के चेंज नहीं आता किसी के भी आधार पर तो वह अव्यय कह लो या फिर कह लो उन्होंने अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्योंकि शब्दों का वर्गीकरण है जी सारी चीज़ां सेम ही है बस अलग अलग आधार पर आप शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं चौथा प्रयोग के आधार पर वो अपने पास 8 टाइप्स ने। पहलियां 4 टाइप्स नाम, पड़नाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द है इन्हों में बदलाव आ जाता है। तो क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक ते विस्मिक ये जोड़े ने अविकारी शब्द है इन्हों में बदलाव नहीं आता। हुण इन्हां सारिਆਂ आप डिटेल के एक एक करके पढ़ांगे बट तुसीं टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये जिहियां चीज़ां ने मोस्टली जोड़े ने वो शुरू तो ही आप जो 6th स्टैंडर्ड तो लैके या 1st क्लास तो लैके 12th क्लास तक आप ये सारी डिटेल के नाम, पड़नाम, विशेषण करते ही हाँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करांगी इत्थे कि मैं थोनों डिटेल के लैके बैठ जावां और तुसीं बोर हो जावो। आप हर एक चीज़ जी है वो इस तरह करांगे कि सारी नॉलेज भी कवर हो जाए तो टाइम भी ज़्यादा ना लगे और रिवीजन करने लिए शॉर्ट नोट्स भी तुहाडे कोल जिहड़े टाइम टू टाइम बन जाण ताकि एग्जाम टाइम तुसीं उसनूं रिवाइज भी कर सको। हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगी तुसीं बस पेशेंस दे नाल वीडियोज़ नूं देखदे रहो।
ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿਧੀ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਨਾਂਵ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਤੇ ਵਿਸਮਿਕ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਂਵ। ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਂਵ। ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂਵ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼, ਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਾਮ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਮ ਨਾਂਵ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਦੇਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਾੜ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆਏਗੀ ਜੀ ਨਿਜਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ, ਗੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਕਰਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।